الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ مولانا العلی العظیم وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام اذکروا محاسن موتاکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعے میں رسومات کے تعلق سے چند منٹ گفتگو کیا تھا۔ رسم چاہے خوشی کا یا غم کا کوئی بھی موقع ہو، دونوں موقعوں پر جو شریعت کے اندر چیزیں نہیں آئی ہیں ان کو کرنا، یہی سب رسم اور بدعت ہے۔ عام طور پر ہمارے مرنے کے وقت جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی باڈی، اس کی میت، اس کا جنازہ رکھا ہوتا ہے، تو وہ خود مکلف نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے وارثین مکلف ہوتے ہیں، ذمہ دار مکلف ہوتے ہیں۔ وہ خود سے کچھ رسمیں کچھ نہیں کرتا ہے۔ عام طور پہ بیان ہوتا ہے جب جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، 2-4 منٹ لوگ گفتگو کرتے ہیں، جتنی دیر تک آدمی نماز میں شرکت نہ کر سکے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو بھی جانا جائے، اس کو بھی بتایا جائے۔ زندگی میں اللہ رب العزت نے جو ہم سب کو تہوار دیے ہیں، عید بقرعید کی نمازیں دی ہیں، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ 365 دن پر ہم نماز پڑھتے ہیں۔ عید کی بھی نماز ہے، بقرعید کی نماز ہے، اس کا ایک سمے ہے۔ نماز کا طریقہ اس میں بھی بتایا جاتا ہے، اور مرنے کا کوئی سمے نہیں ہے۔ ابھی جمعے کی نماز پڑھنے آئے ہیں، خدا نخواستہ ابھی کسی کا انتقال ہو، نماز کے بعد جنازے کی نماز پڑھنا پڑ جائے، تو یہ ایسی نماز ہے، یہ ایسی تقریب ہے جس کے لیے کوئی تاریخ، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، تو اس کو ہم وقت یاد رکھنا چاہیے۔ آدمی جب زیادہ بیمار ہو جائے، بہت زیادہ بیمار ہو، دوائیاں کام نہ کریں، تو جو اس کے پسماندگان ہوں، جو اس کے چھوٹے لوگ ہوں، اس کی تیمارداری کرنے والے ہوں، ان کو چاہیے کہ گھر پہ اس کو لے آئیں ہاسپٹل سے اور علاج کرائیں۔ کیسا علاج؟ خدمت والا علاج۔ دواؤں کے ذریعے اس کو بدن کو سڑانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو غذا سے اس کی خدمت کر کے اس کی دعائیں لیں اور اس کے ذریعے خود جنت کے مستحق بنیں۔ اور جب اس کی روح نکلنے والی ہو تو واویلا نہ مچایا جائے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں خوشی کے لیے اور غم کے لیے تمام نمونے چھوڑے۔ غم ہونا، رونا یہ فطری چیز ہے۔ کسی کی جدائی پر آدمی جانور پالتا ہے، وہ بھی جب جاتے ہیں دروازے سے تو آدمی کو افسوس ہوتا ہے۔ تو انسان، ماں باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، یا دیگر خونی یا غیر خونی رشتہ دار ہوں، ان کی جدائی پر آنسو نکلنا فطری بات ہے۔ بہت سارے رشتے ہیں جس میں میاں بیوی، ان کو سوگ کرنے کا، غم کرنے کا شریعت نے وقت بتایا کہ اتنے دن تک تم غم کر سکتے ہو، لیکن ہر تاریخ کو مقرر کیا جائے کہ فلاں سن میں اسی تاریخ میں فلاں کا انتقال ہوا تھا، اس لیے آج ہم اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے، کھانا نہیں بنائیں گے۔ اچھا، یہ انتہائی جہالت اور حماقت کی بات ہے۔ جب انسان کی روح نکل جائے، کوشش یہ کرنا چاہیے کہ انسان جو بیمار ہے، جاہلی کی حالت میں ہے، اس کے سامنے اس کلمے کا خود ورد کرے، زور زور سے کلمہ شہادت کو پڑھا جائے۔ اس مردے سے نہ کہا جائے کہ آپ پڑھیے، اس لیے کہ جس تکلیف میں مردہ ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، اسی تکلیف اور کرب کی وجہ سے اگر وہ انکار کر دے گا تو پوری زندگی جو نمازیں پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، پوری زندگی کے خیر کے اعمال ایک لفظ میں برباد ہو جائیں گے، کلمہ
انکار کیا تو کفر پہ اس کا روح نکلے گی، انتقال ہوگا، اور کفر پہ جس کا انتقال ہوا وہ سیدھے جہنم جائے گا۔ یہ حساب کتاب ایمان والوں کے لیے ہے۔ حساب اس مال میں ہوتا ہے جو جائز والا مال ہو۔ چوری والے مال میں تو چوری والے مال میں تو صرف سزا ہے، کافروں کے لیے صرف عذاب ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ، جب انسان جاگنی میں ہوتا ہے، روح نکلنے والی ہوتی ہے، آنکھیں پھٹی ہوتی ہیں، وہ انہی آنکھوں سے اوپر کے مناظر کو بندہ دیکھتا ہے۔ اگر نیک بندہ ہے تو اس کے چہرے پہ مسکان کا اظہار ہوتا ہے، اور اگر گنہگار بندہ ہے تو خوف کے مارے وہ جو اللہ کے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔ اور ہم تو جب مریں گے تب پتہ چلے گا مرنے کا مزہ کیسا ہوتا ہے، ہم بتا تو نہیں سکتے ہیں، لیکن انتہائی درجے کی تکلیف میں انسان ہوتا ہے۔ اگر اس وقت اس سے کہا جائے، ایک عام سی بات ہے، ہم بیمار ہوں یا کچھ ہو، روزہ نماز کی بات کرنا شروع کرو تو آدمی کا من نہیں لگتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، دین کی باتیں نہیں سنتا ہے۔ کیا خیال ہے دنیا سے جانے کا آخری سمے ہو اور ہمارے رگ و ریشے سے روح کھینچی جا رہی ہو، اس وقت ہم سے کہا جائے کلمہ پڑھو، تو کلمے کی تلقین کا حکم نہیں ہے، بلکہ زور زور سے خود پڑھو۔ ہو سکتا ہے ہم کو زور سے پڑھتا ہوا بندہ سنے اور اس کی زبان سے وہی جملہ نکل جائے۔ اگر نکل گیا تو سبحان اللہ، یہ موت ایمان پر ہوئی۔ اب اس کا جب انتقال ہو جائے تو آنکھیں پھٹی عام طور پہ کسی کی بند ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ چونکہ وہ مناظر جو مخفی ہیں ہمارے اور آپ کی آنکھوں سے، وہ مناظر کو بندہ دیکھتا ہے تو آنکھیں پھٹی رہ جاتی ہیں، کھلی رہ جاتی ہیں، اور چونکہ روح نکل چکی ہے اس لیے پلکیں نیچے کو آ بھی نہیں رہی ہیں، تو ہم وارثین کو چاہیے کہ اس کی آنکھوں کو بھی بند کر دیں، اس کے ہاتھ کو سیدھا کر دیں۔ کچھ لوگ ہاتھوں کو جو مردے کے سینے پہ رکھ دیتے ہیں، یہ کفار کی رسم ہے، ایمان والوں کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ نہیں ہے۔ آپ کا طریقہ ہے ہاتھوں کو سیدھا کر دیا جائے، سینے پر نیت نہ بندھائی جائے۔ ہمارے حیدر بھائی جب اپنے مردے کو نظر آتش کرتے ہیں تو وہ ان کے ہاتھوں کو جو ہے سینے پہ باندھ دیتے ہیں۔ ہمارا طریقہ ان سے الگ ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے سامنے بہت سا مردہ لیٹا ہوتا ہے اور اس کے سامنے بچیاں، عورتیں، بچے قرآن لے کر، تسبیح لے کر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب مردہ چونکہ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو نہاتا دھلتا بھی نہیں ہے، پیشاب پیخانے میں بار بار پانی بھی نہیں لیتا ہے، لے بھی نہیں پاتا ہے، تو وہ ناپاک ہوتا ہے۔ تمام طرح کی ظاہری اور باطنی ناپاکی سے وہ مردہ ملوث ہے۔ اس لیے قرآن اللہ کا معزز کلام ہے، اس سے بہتر پاک کلام اس کائنات کے اندر کوئی نازل نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ وہ کلام ہمیں آپ کو دیا گیا ہے جو اے بچوں اس لیے یہ کلام اللہ کی زبان سے نکلا ہے، لکھ کر نہیں دیا گیا۔ دوسرے نبیوں کو جو کتابیں دی گئی تھی لکھ کر دی گئی، کسی کو کتاب دیا گیا، کسی کو تختی دی گئی، کسی کو کسی اعتبار سے اللہ نے لکھ کر دیا ہے۔ ہمیں آپ کو جو اللہ نے کلام دیا ہے وہ خود بولا ہے، ما یتلفظ، جس چیز کو زبان سے بولا جائے اس کو لفظ کہتے ہیں، اور یہ قرآن اللہ کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ لکھا نہیں گیا ہے، یہ لکھا تو بعد میں گیا ہے۔ جیسے ہم تقریر کر رہے ہیں، چاہے کوئی ریکارڈ کر لے، چاہے اس کو کاپی پر کوئی نوٹ کر لے، لیکن یہ جملہ ابھی نہیں لکھا گیا، میں بولوں گا تو لکھا جائے گا۔ ایسے یہ قرآن کریم لکھا ہوا نہیں تھا، اللہ نے اپنی زبان سے اس کو تلاوت کیا ہے۔ اللہ پاک ہے، اللہ کا کلام بھی پاک ہے، اس لیے پاک کلام کو ناپاک چیز کے سامنے نہ پڑھا جائے، بےادبی ہے۔ جب تک مردے کو نہلا نہ دیا جائے، اگر جیسے میں نے بتایا تھا کہ اگر مرد ہے مردہ تو عورتیں وہاں پڑھنے نہ جائیں، اندر پڑھ لیں۔ جو بخش عام طور پہ لکھوا دیتی ہیں 5000 تسبیح، 10,000 قرآن، اتنے پارے،
अल्लाह से इतना कहा जाए कि अल्लाह जितना हमने सही सही या हमारे परिवार में बच्चों ने, बच्चियों ने, बेटों ने, बेटियों ने, खानदान, रिश्तेदार, अइज़ा कारिब ने जितना सही सही पढ़ा है, आपके इल्म में है कौन लफ्ज़ सही निकल रहा है, कौन गलत निकल रहा है, उसका जो भी सवाब आपके नजदीक आ रहा हो, तो सही सही पढ़ने का सवाब हमारे इस मुर्दा, हमारे इस रिश्तेदार के नाम से हम बख्श रहे हैं, इसके नाम अमाल में सवाब दे दीजिए। जैसे हम कचरा माल बेचने जाते हैं तो जो बिजनेसमैन होता है, खरीदार होता है, उससे हम भाव नहीं पूछते हैं, उससे कहते हैं भाई हमारा ये माल है, जिस हिसाब का हो उस हिसाब से आप दे दीजिए। कहते नहीं कहते हैं। अगर हमारा फ्रेश माल नहीं है, गल्ला हो या कोई और सामान हो, बेचने किसी दुकान पे जाते हैं तो असल माल के हिसाब से उसकी कीमत नहीं लगवाते हैं, बल्कि उससे कहते हैं अगर लाइफ में इस्तेमाल हो तो जिस कीमत में आने वाला हो उस कीमत का हमें आप पैसा दे दीजिए। हमें पता नहीं है जिस तरह कुरान पढ़ना चाहिए, जिस तरह तस्बीह पढ़ना चाहिए, जिस तरह अल्लाह का जिक्र करके हमें बख्शना चाहिए, उस तरह पढ़ने का हमें तरीका नहीं आता है। तो रब से हम ये कहें अगर आपकी निगाह में कबूलियत के लायक है और इस पे जितना सवाब बन रहा है, अल्लाह अपने शान के मुताबिक हमारे फला मुद्दे के नामे अमाल में दे दीजिए। ये है तरीका। औरतें हो तो मर्द न जाएं और मर्द हो तो औरतें न जाएं। नहलाने में भी नेक हो, ईमानदार हो बंदे नहलाने वाले, और नहलाने का तरीका भी जानते हो। नहलाने में हम लोग एक जिहालत में उतर आते हैं, सिर्फ अगर रुख सही नहीं है, उत्तर दक्षिण नहीं है तो जिद कर लेते हैं, जबकि इसकी कोई ममानियत नहीं है। चाहे उत्तर दक्षिण नहलाओ, चाहे पूरा पश्चिम करके नहला दो, बेहतर यह है उत्तर दक्षिण कर लो। और अगर किसी का नहलाने वाला जैसे औरत है तो मर्द औरत को नहीं कर सकता है, इसलिए कि जब मियाँ बीवी में से किसी एक का इंतकाल होता है, मसलन बीवी मर गई तो शौहर पे इद्दत नहीं है, शौहर तुरंत उसके रिश्ते से अलग हो गया। अब वो तुरंत रिश्ता कर ले, कहीं जाकर दूसरा भी निकाह कर सकता है उसकी जिंदगी में, मर्द को कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर औरत मर्द मरा, औरत जिंदा है, तो औरत तुरंत आजाद नहीं हुई है। अगर कोई नहलाने वाला नहीं है तो वो मोजे के साथ, दास्ताने के साथ उसको तयम्मुम करा दे, उसको गुस्ल वैसे करा दे, इसलिए कि अभी वो इद्दत में है। अभी वो इद्दत का जो दिन होता है ना, 4 महीना, वो इलाके निकाह माना जाता है। और वैसे अल्लाह का शुक्र है इससे मसाइल आते भी नहीं, जहाँ कोई मरता है तो आ भी जाते हैं। ये मजबूरी वाला मसला है कि अब इसके यहाँ कोई आएगी नहीं। नमाज जनाजा में ऐलान करना जरूरी है, लेकिन आम लोगों का ऐलान अल्लाह के घरों से करना उलमा ने मकरूह लिखा। जब मसला आया है तो बता ही दिया जाए, छिपाया न जाए। मस्जिदों से जो ऐलानात होते हैं, उमूमी लोगों के इंतकाल का शरीयत में कोई इजाजत नहीं है, कर लेते हैं। ऐसे तो मस्जिद को बहुत सारे इस्तेमाल, मोबाइल चार्ज करते हैं, प्रेस कर लेते हैं, कपड़ा धुल लेते हैं, लेकिन हुक्म यह है कि अल्लाह के घरों को जाती चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। ये ऐलान हमारा मरने वाला कोई इज्तिमाई नहीं था, वो हमारा इनफरादी है, हमारा तन्हा, हमारा जाती अमानत है। बाप है, बेटा है, रिश्तेदार है। अगर वो उमूमी था, वलमाए उम्मत है, इनका इत्तला करना उससे जायज़ है। दूसरी चीज़ ये है नमाज, जैसे जुमा की नमाज 1 बजे होती है, अब गांव का कोई सेठ आए या कोई फकीर आए तो भी 1 बजे होगी, और ना आए तो भी उसका इंतजार नहीं किया जाएगा। इतना हुक्म है कि जो वजू खाने पे बैठा है, अगर ज़्यादा वक्त नहीं हो रहा तो 1 मिनट रुक लिया जाए ताकि उसकी तकबीर उला न जाए और वो यहाँ तक आ जाए। लेकिन कोई मस्जिद के बाहर है, फिर उसका इंतजार करना मना है। फराइज नमाजों में तो नमाज जनाजा तो फर्ज किफाया है, खड़े कर कर जनाजे को तपाया जाता है।
मुर्दा तप रहा धूप में, और दूसरे 1000 आदमी खड़े हैं सिर्फ 2 आदमियों के लिए, वो दौड़ रहे हैं ना, वो 2 आदमियों के लिए, 1 आदमियों के लिए पूरी लश्कर खड़ी है और मुर्दा लेटा हुआ है। जबकि फर्ज नमाजें ज़ोहर हो, फजर हो, इशा हो, मगरिब हो, इन नमाजों के लिए किसी के इंतजार का हुक्म नहीं है कि नमाज का वक्त अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज अपने वक्त पर होगी। जनाजा तैयार हो गया है और 40 आदमी अगर उसके जनाजे में शिरकत कर लिए हैं और मरने वाला शिरक नहीं करता है तो उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। ये 40 आदमियों की सिफारिश अल्लाह अपने घर से कबूल करके उस मुर्दे को बख्श देगा। अगर वो शिरक नहीं करता है, माँ बाप का नाफरमान नहीं है, यानी जो गुनाह कबीरा है, माँ बाप का नाफरमान और मुशरिक नहीं है, तो 40 आदमियों ने उसके जनाजे में शिरकत कर ली है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी, उनकी सिफारिश अल्लाह कबूल कर लेगा। इसलिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए, मुर्दों को रखना भी नहीं चाहिए। अब तो जैसे खाना को बचाने के लिए हमारी फ्रीजें आ गई है, दुनिया ने मशीन बनाया है, ऐसे मुर्दों को भी बचाने के लिए फ्रीजर आ गए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नजर सिर्फ देखना है उसको, एक नजर सिर्फ देखना है, क्या मिलेगा उसको? पूरी जिंदगी जब नहीं देख सके, कोई मोहब्बत में अगर मुर्दों को बोसा ले ले तो लान तान शुरू हो जाती है, इसकी इजाजत है। मोहब्बत में कोई बंदा अगर बोसा ले लेता है, उसका माथा पेशानी चूम लेता है, तो ये कोई बात नहीं, जायज अमल है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जलीलुल कद्र सहाबी हजरत उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो ज़ुल हिजरतैन हैं, हबशा को भी हिजरत किए हैं और मदीना को भी हिजरत किए हैं, इनका जब विसाल हुआ, हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, आपकी आंखों से आंसू जारी हुए, आपने उनके पेशानी पर बोसा लिया। ये आपका सुन्नत वाला अमल है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल हुआ, आप दुनिया से पर्दा फरमा कर गए, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो आपके ससुर हैं, खलीफे अव्वल हैं, बाद में आपके खलीफे अव्वल बने, वो तशरीफ लाए और रो रहे थे, आंखों से आंसू जारी थे। अम्मा आयशा, जो उनकी खुद बेटी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी, ये फरमाती हैं, मेरे अब्बा जान आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर बोसा दिया। और इस अमल को सहाबा ने देखा। सहाबा को देखना और इनकार न करना ये इजमाए उम्मत की दलील है, इसलिए मसला ये जायज़ है, बोसा लिया जा सकता है। शर्त यह है कि मुर्दा नहलाया धुलाया लेटा हो, नापाकी गंदगी न लगी हो, बिल्कुल पाक फ्रेश लगा हो। तो इसलिए हम सबको अपने तमाम, जैसे बताया, तमाम नमाजों का और दीनी तकरीब के होने की तारीखें हैं, मरने का कोई समय नहीं है। हम सबको मसाइल मरने की भी याद होने चाहिए। मरने वाला तो मर गया है, हम उसको सही कफन दफन करते हैं या गलत करते हैं, उसके जिम्मेदार हम होंगे, मुर्दा नहीं होगा। इंशाअल्लाह इसी पे इंशाअल्लाह अगले हफ्ते में बात की जाएगी। अल्लाह कहने से ज़्यादा हमें और आप हज़रात को अमल की तौफीक दे। और